Welcome students. Today we are going to learn about chapter 8 strings and string manipulation. Topics to be covered today are introduction to strings, accessing elements in strings, modifying and deleting strings and string operators, then Python practical session. First of all, introduction to strings. String is a data type in Python which is used to handle array of characters. String may be a combination of letters, numbers or special symbol enclosed within single, double or even triple quotation. In Python, strings are immutable, that is not changeable. Okay, a string in Python can be created using single or double or even triple quotation. For example, see this single quotation, I mentioned one string, double quotation and triple quotation. Triple quotation allows creation of multi-line strings. Then accessing string elements. Once you define a string, Python allocate an index value for each character. That index value is also called as subscript, which are used to access and manipulate the strings. The subscript can be positive or negative integer numbers. The positive subscript assign 0 to n-1. Then the negative index assigned from last character to the first character in reverse order begins with -1. For example, I take one string that is school. When we come to positive script, that is S is stored in 0th index, 0 subscript, or C is stored in first subscript, like that. That is the accessing element in positive subscript. When you move to negative subscript, it is stored in reverse order. So L is stored in -1 location, then O is -2. That is, it is reversed to positive subscript. In this order only, it is accessed in a string. Next one is modifying and deleting strings. Already I told Python are not changeable. That means once you define a string, modification or deletion is not allowed. If you want to modify the string, a new string value can be assigned to the existing string variable. One of the function used in Python is replace of. Replace of used to change all occurrence of a particular character in a string. General format for replace function, replace character 1, character 2. The replace function replaces all occurrences of character 1 with character 2. For example, I am giving string 1 as how are you. When I say print string 1, then it will show us how are you, the same with next. Then I use example 2. Print string 1 replace O, E. That is string 1 la irukka O valla E ah நம்ம change பண்ண சொல்றோம். Then see the result is O is changed to E. Here O is changed to E. Next, del command in string. We can remove entire string variable using del command. For example, string 1 equal to how about you. Print string 1 means it print how about you. When you put the command del string 1, then the string 1 will be deleted. If you say print string 1, there is no value. So it shows the error, name string 1 is not defined. Then string operators in Python. Python provides the following operators for string operations. These operators are useful to manipulate string. That is, manipulate means handle. The first one is concatenation, that is plus symbol. Append, plus equal to. Next, repeating, multiplication symbol. Next, string slicing. We can create a substring from a string, that is slicing. Next, stride when slicing string. Stride means jump. ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த எந்தெந்த வேரியபிளுக்கு எத்தனை 4 ஜம்பா 2 ஜம்பான்றதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, கன்கார்டினேஷன் அண்ட் அப்பண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். கன்கார்டினேஷன் அப்படின்னா ஜாயினிங் ஆஃப் 2 more strings இஸ் கால்டு கன்கார்டினேஷன். இதை நமக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், வெல்கம் ப்ளஸ் பைத்தான். அப்போ நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்? வெல்கம் பைத்தான். அப்பன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்க ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம அடிஷ்னலாக ஸ்ட்ரிங் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அப்பன்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்ட்ரிங் 1ல் வெல்கம் டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்.
இந்த அப்பண்டோட சிம்பிள் என்ன ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ ஸ்ட்ரிங் 1 ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு லேர்ன் பைத்தான் கொடுத்துட்டு இப்போ பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1ன்னு கொடுங்களேன். தென் வி கெட் த ஆன்சர் அஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான். நெக்ஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங். ரிப்பீட்டிங் அப்படின்னா இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்பிளே அ ஸ்ட்ரிங் இன் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டைம். நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் எத்தனை தடவை பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம ரிப்பீட்டிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் 1ல் நான் வெல்கம்னு கொடுத்துருக்கேன். பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 ஸ்டார் 4ன்னு கொடுத்தோன்னா இந்த வெல்கம்ன்ற ஸ்ட்ரிங் வந்து நமக்கு 4 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்லைஸ் பண்ணுறது. ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கை செப்பரேட்டாக பிரித்து எடுக்குது, சப்ஸ்ட்ரிங் பண்ணுறது. ஸோ ஸ்லைஸை வந்து சப்ஸ்ட்ரிங்குன்னு சொல்லலாம். இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? இந்த ஆப்ரேட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் இல்லை நிறைய மோர் சப்ஸ்ட்ரிங் கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? ஜென்ரல் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அந்த நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணமோ அந்த ஸ்ட்ரிங்க்கு பக்கத்தில் ஸ்டார்ட்டையும் எண்டையும் கொடுத்துணும். தட் இஸ் ஸ்டார்ட்னா பிகினிங் ஆஃப் த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ, எண்டுனா எண்ட் ஆஃப் த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. தென் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர். இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங்கை நம்ம எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ ஸ்ட்ரிங் வந்து என்னென்னா திருக்குறள் அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ இண்டெக்ஸ் டீயில் 0 H1 அப்படியே 10 இண்டெக்ஸ் வந்து இது அலோகேட் ஆகிருக்கு ஒரு அரேல. இப்போ நான் பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 ஆஃப் 0 ஸ்ட்ரிங் 1ல் திருக்குறள் இருக்குல்ல அதில் 0th இண்டெக்ஸ் அதாவது 0 சப்ஸ்கிரிப்டில் என்ன வருது அப்படின்னு நான் பிரிண்ட் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு என்ன இருக்குது டீன்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ டீ நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1ல் 0 to 5 வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூவை 0னா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 5னா எண்டிங் வேல்யூ. ஸோ அப்போ 0லேருந்து 5 அப்படின்னும் போது எப்போயும் நமக்கு பைத்தானில் லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து n-1. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் 5-1 0 to 4 மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும். 0 to 4 என்னென்ன பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் THIRU. ஸோ பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 0 to 5 நம்ம சொன்னோன்னா திரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 colon 5. இப்போ பாருங்கள் இதில் ஸ்டார்டிங் வேல்யூவே இல்லை, எண்டிங் வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்குது. இருந்தாலும் பைத்தான் என்ன பண்ணிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் வேல்யூவை என்னவா போட்டுக்கும் 0ன்னு அசைன் பண்ணிக்கும். அப்போ 0 to 5ன்றதை அசைன் பண்ணிவிட்டு n-1 தட் இஸ் 0 to 4 நமக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும் த்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? அடுத்தது பிரிண்ட் 1 ஸ்ட்ரிங் 1 6 காலம்னு இருக்குது. இப்போ இங்கே ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லை எண்டிங் வேல்யூ இல்லை. ஸ்டார்டிங் வேல்யூவில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் 6 இருக்குது. ஓகேவா? எண்ட் வேல்யூவை எதுவுமே கொடுக்கல. இல்லாட்டினாலும் பைத்தான் என்ன பண்ணிக்குது லாஸ்ட் வேல்யூ வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும் 6 to 10 என்ன இருக்குது குறள் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் வென் ஸ்லைசிங் ஸ்ட்ரிங். சரியா? நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் சப்ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணும்போது எப்படி வந்து ஜம்ப் பண்ணலாம், வேரியபிள் எத்தனை டிஜிட் ஜம்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? which refers to the number of characters to move forward after the first character is retrieved from the string. the default ஸ்ட்ரைடுக்கு ஜம்புக்கு 1ன்னு இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங் 1ல் வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே? இப்போ பாருங்கள் 0th பொசிஷனில் WE1 2 3 இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 22 வரைக்கும் எனக்கு இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். n வந்து 22 இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. 10லேருந்து 16 சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ 10 எம்டியாக இருக்குது, 16 எம்டியாக இருக்குது. நடுவில் என்ன இருக்குது லேர்ன் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது. சரியா? ஸோ இப்போ நமக்கு லேர்ன். அப்போ நம்ம ஓகே பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 10 to 16 இருக்குது இல்லையா? இப்போ 10லேருந்து 16க்குள்ளே என்ன வேர்ட் இருக்குது லேர்னுன்னு இருக்குது. ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேர்ன் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிரிண்ட் 1 10 to 16. ஓகே 10 to 16 வரட்டும். ஆனால் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 to 16ல் 4 தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் தானே ஜம்ப்பு 4 ஜம்ப் ஆகணுன்றாங்க. அப்போ பாருங்கள் 1 2 3 4 4th பிளேஸில் என்ன தான் இருக்குது R மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு 4 ஜம்ப் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு செகண்ட் ஜம்போட மேலே அதுக்குள்ளே நம்ம லிமிட் எக்ஸிட் முடிஞ்சிடுது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா 10 to 16 4 அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது R அப்படின்றது கிடைக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன்று பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 10 to 16 2. இதில் 10ன்றது ஸ்டார்டிங் வேல்யூ, 16ன்றது எண்ட் வேல்யூ, 2ன்றது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம். 10 to 16 நம்மளோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணோம். ஓகே இப்போ பாருங்கள்
இதில் எப்படி ஜம்ப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, 2 2 1 2. அப்போ நமக்கு என்ன வரணும், இ வரணும். அடுத்தது 1 2 என்ன வரணும், ஆர் வரணும், இ வரணும், ஆர் வரணும். அடுத்து நம்ம 2 ஜம்ப் பண்ணால் அந்த இடத்துல காலியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 of 10 16 to 2 அப்படின்னு பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கணும், இஆர் அப்படின்றது கிடைக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 2 காலம் சிம்பிள் வச்சுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு காலம் மீன்ஸ் தட் இஸ் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ. செகண்ட் காலத்தில் என்ன வரணும் அப்படின்னாக்கா எண்ட் வேல்யூ வரணும். அடுத்தது ஜம்ப் வேல்யூ வந்து 3 3 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. இப்போ 3 3 நம்ம ஜம்ப் பண்ணணும். ஸ்டாப் வேல்யூ சொல்லாதனால 22 லொக்கேஷன் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ 3 3 ஜம்ப் பண்ணுறோம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட். நமக்கு என்ன கிடைக்குது, டபிள்யூ கிடைக்குது, சி கிடைக்குது. அடுத்தது 3 ஜம்ப் பண்ணுவோம். 1 2 3. எது வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, டபிள்யூ சி இ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அடுத்து பாருங்கள், 1 2 3 நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, ஓ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. அடுத்தது 1 2 3 தட் இஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, இ கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 1 2 3 என்ன கிடச்சிருக்கு, என்னு கிடச்சிருக்கு. பாருங்கள், 1 2 3 நம்ம என்ன கிடச்சிருக்கு, ஒய்ன்னு கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 1 2 3 we got O. That is our answer. W C E O E N Y O. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ கூட ஸ்ட்ரைடாக யூஸ் பண்ணலாம், தேர்ட் ஆர்குமெண்ட்டாக பண்ணலாம். இப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அது ஒர்க் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 2 காலம்ஸ் -2. அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஒன்றுமே நம்ம கொடுக்காதனால 0 1, எண்ட் வேல்யூவும் நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணாதனால 22th லொக்கேஷனும் எடுத்துக்கும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா. அப்போ -2னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே ரிவர்ஸில் வரணும். இப்போ பாருங்கள், -2னா -1 -2 தட் இஸ் n வரணும். அடுத்தது h வரணும். அடுத்தது 2 2 நம்ம ஜம்ப் பண்ணும்போது y வரணும். அடுத்தது 1 2 இங்கே ஒரு வேல்யூமே இல்லை, அதனால் அந்த இடம் எம்டியாக தான் ஆகிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா r ஒரு 2 டைம்ஸ் ஜம்பிங் நடக்கும். 1 2 அகெயின் வந்து EA ரவுண்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் 1 2 இந்த இடம் காலியாக இருக்கு, அதனால் நோ வேல்யூ. 1 2 அப்போ பாருங்கள் டீன்னு வரும். அகெயின் 1 2 அடுத்து வந்து ஈன்னு வரும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து 2 பிளேஸ் ஜம்ப் பண்ணுவோம், அப்போ 1 கிடைக்கும். அப்புறம் இங்கேருந்து 2 பிளேஸ் ஜம்ப் பண்ணுவோம், 1 2 தட் இஸ் எல்லுன்னு கிடைக்கும். இப்போ 2 பிளேஸ் ஜம்ப் பண்ணுவோம், அது நமக்கு டபிள்யூன்னு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம இந்த பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 ஆஃப் அப்படி -2ன்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னா n வந்திருக்கு பாருங்கள், ஹச் ஒய் அடுத்தது ஆர் இ இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் ரிவர்ஸ், ஆர் டி இ ஓ எல் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, பைத்தான் ப்ராக்டிக்கல் செக்ஷனில் சிங்கிள் கொட்டேஷன் வச்சு எப்படி பண்ணலாம், டபுள் கொட்டேஷன் வச்சு எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஓகேவா. இப்போ பிரிண்ட்டில் ஜஸ்ட்டு சிங்கிள் கொட்டேஷனில் சென்னை கார்ப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா சென்னை கார்ப்பரேஷன்றது பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகே, இப்போ இதில் நான் சென்னை கார்ப்பரேஷன்ஸ் ஒரு அஃபாஸ்டஃபி எஸ் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இது அக்செப்ட் ஆகுதா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகேவா. இதில் சென்னை ஒரு அஃபாஸ்டஃபி எஸ் போடுவோம், கமா எஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு போடுறேன். என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் காமிக்கும். ஏன்னா மோர் தென் ஒன் சிங்கிள் கொட்டேஷன், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்க சிங்கிள் கொட்டேஷன் ஓப்பனே பிகினிங் மட்டும்தான் அலவுடு. ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கொட்டேஷன் மூலமாக சரி பண்ணலாம். ஓகேவா.
இப்போ இந்த இடத்துல இதே வந்து டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து சென்னை கார்ப்பரேஷன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது அந்த அஃபாஸ்ட்ரஃபியஸ் வருது. சரியா? இதுதான் வந்து டபுள் கொட்டேஷனுக்கும் சிங்கிள் கொட்டேஷனுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிபிள் கொட்டேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரிண்டில் ட்ரிபிள் கொட்டேஷன் கொடுத்து அதில் டபுள் கொட்டேஷனில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு மல்டி லைன் பிரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அடுத்தது நீங்கள் அந்த டபுள் கொட்டேஷனை மூடிட்டு ட்ரிபிள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு கொடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு அந்த மல்டி லைன் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, சிங்கிள் கொட்டேஷனில் ஸ்ட்ரிங் பிரிண்ட் பண்ணால் கூட இந்த அஃபாஸ்ட்ரஃபி இந்த நடுவில் இருக்க அஃபாஸ்ட்ரஃபிலாம் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. டபுள் கொட்டேஷனில் அந்த அஃபாஸ்ட்ரஃபி பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, இதே ட்ரிபிள் கொட்டேஷனில் மல்டி லைன் பிரிண்ட் பண்ணலான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Okay students, I think all of you understand about today's topic. For my upcoming video, subscribe my channel. Thank you.